हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम नवम श्रेणी साहित्य धारा बहिर माटीर मनीष पद्य को आवृत्ति करिबा एवं आलोचना करिबा। प्रथमे कवि परिचय देखि नबा। कवि राधा मोहन गणनायक जन्म 1911 मसीहा अगस्ट मास 25 तारिख रे अनुगुलर अनति दूर रे अवस्थित कलंडापाल ग्राम रे होइतिला एवं कवि राधा मोहन गणनायक 2000 मसीहा फेब्रुआरी मास 21 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। माटीर मनीष कविताटी मानववादी कवि राधा मोहन गणनायक द्वारा रचित। उक्त कविताटी कविंकर काव्य नायिका कविता संकलनरू उद्धार करा जायछि। कविंकर अन्यान्य कृतित्व हेला सामुकार स्वप्न, सूर्य और अंधकार, उत्कलिका, कैशोरिका और पशुपक्षी काव्य। कवि राधा मोहन गणनायक सूर्य और अंधकार कविता संकलन पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। कवितार केंद्रीय भावधारा शिल्प सभ्यताभिमुखी मनीष को पुणी माटी मनस्क कराइबा पाई कवितारे कवि आह्वान देइछंती। कवि माटी को हृदय दे भल पाइछंती। मनीष को माटी ठारू अलगा करुथिबा लक्ष्य करी कवि क्षोभ प्रकाश करिसंती। प्रथमे कविता को आवृत्ति करि नबा, तापरे आलोचना करिबा। जंत्र तते कि मंत्र देउछि माटीर मनीष आरे, मुग्ध तोहर चित्त गहने चिंती पारुनु बारे। अर्थात कवि एठी मनीष को सचेतन कराउछंती। कौन कहउछंती ना, हे माटीर मनीष, हे मनीष, तू जो माटीरू सृष्टि होइछु तोते आज जंत्र मंत्र देउछि। तोते जंत्र की मंत्र देउछि जे तू ता पछरे खाली धाइछु। तोर चित्त तोर हृदय आज कौन होई जाइछि, मुग्ध होई जाइछि। तोर मन आज सम्मोहित होई जाइछि। ताहेले तू सम्मोहित होई कौन करूछु ना, तोर चिंता करिवार शक्ति सबु हजि जाइछि। तू जमा चिंता करि पारुनु। कवि एठी कहिबाकू चाहुछंती, हे माटीर मनीष, जंत्र आज तोते की मंत्र शिखाउछि। जंत्र आज तोते की मंत्र देउछि जहा फलरे तोर चित्त आज मुग्ध होई जाइछि। तोर चित्त को सीए मोहप्रस्त करि देइछि जंत्र एवं तू चिंती पारुनु। तू माने को विपदगामी हेउछु, को विपद आड़कू जाउछु, तू जमा चिंता करि पारुनु। नेक्स्ट पद। मथा तोली सेई जंत्र जे सदा रुद्र दानव परी, छिड़ा होई अछि चारिपाशे तार लुहार फौज धरी। अर्थात कवि कहउछंती, मथा को बा मुंड को ऊपर को टेकी सेही जंत्र कौन करुछि ना, रुद्र दानव परी छिड़ा होइछि। रुद्र कहिले शिवं को बुझाए। रुद्र कहिले भयंकर। जेतेबेले प्रलय आसे सेतेबेले शिव कौन करंती, भयंकर रूप धारण करंती। रुद्र रूप माने रुद्र अवतार धारण करंती। तेणु रुद्र भयंकर। दानव माने कौन, दानव माने राक्षस। ताहेले एई जो रुद्र दानव परी मथा तोली जो जंत्र ठिया होइछि से ताहार चारि पाखे लुहार फौज मानंकु धरी रखिछि। ताहेले कवि एठी कहउछंती लुहार फौज। ताहेले लुहार फौज कहिले कौन बुझिबा ना, लुहार फौज कहिले कल कारखाना रे तयारी होइथिबा लौह तयारी जंत्र सबुकु आमे लुहार फौज बोली बुझिबा। तेणु कवि कहउछंती, रे माटीर मनीष, जंत्र आज तोते को मंत्र देउछि जहा फल रे तोर चिंता करिवार शक्ति हजि जाइछि एवं जहा फल रे तू आलस्य को आपणाई नेइछु। जंत्रर मोहमाया रे तू छंदी होई पड़िछु। तू कर्म भीरु होई जाइछु। तू विलास परायण होई जाइछु एवं सबु बेले तू जंत्र उपरे निर्भर करुछु एवं जंत्र तोते की मंत्र शिखाउछि जहा फल रे तू चिंता करि पारुनु। किंतु देख थरे थरे आखि फेड़ी देख जे मथा तोली किभली से रुद्र दानव भयंकर राक्षस कौन करुछि, तार लुहार फौज को धरी तार लौह जंत्र सबु को धरी छिड़ा होइछि तो चारि पाखे। थरे आखि पुराई देख। नेक्स्ट पद। गर्जी उठुछि थरे थरे पुणी भीम भैरव रवे, निश्वास धूम उच्छ्वास तार छाड़ई मौन नभे।
ଦେଖିପାରୁନୁ କି ତୁରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବହ୍ନି ଶିଖା ଯେ ଜଳୁଛି ତାହାର ମୂଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଳକାରଖାନାର ଭୈରବ ଗର୍ଜନ ସହିତ ଧୂଆଁ ରୂପକ ନିଶ୍ୱାସ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେ ମାନବ, ତୁମେ କ'ଣ କଳ ଘର୍ଷଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବହ୍ନି ଶିଖାକୁ ଦେଖିପାରୁନ? କଳର ଭୟାବହତା ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନା? ମଳିନା ଏ ମାଟି ତୋହରି ମାଟି ଜୀବନ ଧାତ୍ରୀ ତୋର ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦିବସ ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭୋର। ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ମାଟିର ମା ଆଜି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଟିକିଏ ଦେଖ, ଆଜି ମଳିନା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ କବି ଏଠି ମାଟିକୁ ମଳିନା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା କଳକାରଖାନାର ଚାକଚକ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ମାଟିର ଯେଉଁ ସୁକୋମଳ ଶରୀର ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କବି ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ମାଟି ଆଜି ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଜି ମଳିନା ହୋଇ ତୋର ମାଟି ମା ଉପରକୁ ଅନାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖରେ ଶୟନ କରିଛି। ଦିନ ହଉ, ରାତି ହଉ, ସଞ୍ଜ ହଉ କି ସକାଳ ହଉ, ଆଜି ସିଏ ମଳିନା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଥରେ ତୁ ତାକୁ ଚାହାଁ। ଯନ୍ତ୍ରର ମାୟା ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛୁ। ଯନ୍ତ୍ର ତୋତେ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ତା ପାଇଁ ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ପଥରେ ଧାଇଁଛୁ। ହେଲେ ମାଟିକୁ ଟିକିଏ ଚାହାଁ। ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନରେ ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ନେହେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗ ତୋହର ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଛି ଦେହେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ମାଆର ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ମାଆର ବିପୁଳ ସ୍ନେହରେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗ ତୋର ଅଙ୍ଗ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ତୋର ଅଙ୍ଗ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ତୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ, ତୁ ଆଜି ଡଉଲ ଡାଉଲ ହୋଇଛୁ। କେମିତି ହୋଇଛୁ? ତୋତେ କିଏ ସ୍ତନ୍ୟଦାନ କରିଛି? ତୋତେ କିଏ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଛି? ତୋର ଏଇ ମାଟି ମା। ତୋର ଏଇ ମାଟି ମାଆର ବିପୁଳ ସ୍ନେହକୁ ପାଇବାରୁ ତୋର ଅଙ୍ଗ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛୁ? ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଛି ଦେହେ। ଏବଂ ତୋର ଦେହ ଯେଉଁ ଚିକିଚିକିଆ ଗୋରା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ମାଟି ମାଆର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ନଦୀ ଆମକୁ ମାଟି ମାଆର ଯେଉଁ ନଈ ଝରଣା ସିଏ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦିଏ, ତାର ପାଣି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ନଦ ନଦୀମାନଙ୍କର ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ଅମୃତ, ତାର ଜଳପାନ କରି ତାର ଅମୃତ ଜଳକୁ ପିଇ ମାନବର ଶରୀର ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ମାଟି ମାଆର ବିପୁଳ ସ୍ନେହକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏ ତୋହ ମାଆର ବକ୍ଷ ଉଛୁଳା ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଭୁଲି କେଉଁ ପରି ଆଜି ଭରସା କରିଛୁ ଯନ୍ତ୍ର ଚିତାର ଚୁଲି। ଅନା ଅନା ଫେରି ଥରେ, ଅନା ଅନା ଫେରି ଥରେ, ଅନା ଅନା ତୋର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ମଳିନ ଏ ମାଟି ପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୋ ମାଆର ବକ୍ଷ ଉଛୁଳା, ତୋ ମା ଯେଉଁ ବକ୍ଷ ନିଗାଡ଼ିକି ମାଟି ମାଆର ନଦ ନଦୀ ତୋତେ ଯେଉଁ ଜଳ ପିଆଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବକ୍ଷ ଉଛୁଳା ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାତି ଫଟେଇକି ତୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗଭୀର ସ୍ନେହକୁ ତୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇ ଭରସା କରିଛୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ। ଏବଂ ତୁ କେଉଁପରି ଆଜି ଭରସା କରିଛୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚିତାର ଚୁଲିକୁ। ହେଲେ ମାଆର ଗଭୀର ସ୍ନେହ, ମାଆର ବକ୍ଷ ଉଛୁଳା ସ୍ନେହ, ମାଆର ଯେଉଁ ବିପୁଳ ସ୍ନେହରେ ମାଟି ମା ତୋତେ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେଇଥିଲା, ତୋତେ ସ୍ତନ୍ୟଦାନ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ତୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭରସା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୋତେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ, ଥରେ ଫେରିକି ଚାହାଁ। ହେ ମଣିଷ, ତୁ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଧାଇଁଛୁ। ଯନ୍ତ୍ର ତୋତେ ଘେରି ବୁଲିଛି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷସର ଯେଉଁ ଭୀମକାୟ ସ୍ୱରୂପ ତୋତେ ଆଜି ଅଳସୁଆ କରିଦେଇଛି। ତୋ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଆରାମ ଖୋଜୁଛୁ। ଯନ୍ତ୍ରର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ଥରେ ଫେରିକି ଚାହାଁ। ଏ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଚାହାଁ। ଏ ମାଟି ଆଜି
କିଭଳି ମଳିନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମୁଖ କରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦିନ ରାତି ସଞ୍ଜ ସକାଳ ସେଇ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଚାହାଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ, ଯାହାର ସ୍ତନ୍ୟଦାନରେ ତୋ ଶରୀର ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ, ବା ଯେ ତୋତେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାର ବଣର କୋଳି ଖାଇ ତୁ ବୁଲିଥିଲୁ, ଯାହା ପାଇଁ ତୋ ଦେହରେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ତୋ କଣ୍ଠରେ ଆଜି କଥା ତୁ କହୁଛୁ, ସେଇ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଚାହାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାରେ ମଳିନ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଦୁଛି ତୋର ମାଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାନ୍ଦୁଛି ତୋର ଘର, ରୁକ୍ଷ ଉରସେ ପଡ଼ି ରହିଅଛି କ୍ଷେତର ଜାତକ ତୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦ୍ୟରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛି ତୋର ମାଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରେ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷ, ରେ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମଣିଷ, ତୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ ନା। ତୋ ମାଆକୁ ଟିକିଏ ତୁ ଆଜି ଚାହାଁ, ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ମାଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦେ ତୁ ସେଇଠି ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ତୋ ଘର ମଧ୍ୟ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦୁଛି ତୋର ମାଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ମାଟିରେ, ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ମାଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଲୀଳା ଭୂଇଁ, ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ମାଟି ପ୍ରକୃତିର ରଙ୍ଗ ଭୂଇଁ, ତୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଚାଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ। ବୃକ୍ଷ ଆଜି ଶୁଷ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କର୍କଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଆଜି ରୁକ୍ଷ ଭୂମିରେ କେବଳ ତାର ଯନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ତୋର ମାଟିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦୁଛି ରେ ମଣିଷ, ଆଜି ତୋ ଘର କାନ୍ଦୁଛି। ତୁ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ପାଗଳା ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯନ୍ତ୍ର ରୁଦ୍ର ରାକ୍ଷସ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଭୟଙ୍କର ଦାନବ ତୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ଷେତର ଜାତକ ରୁକ୍ଷ ଉରସେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାନେ କର୍କଶ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଶୁଷ୍କ ଭୂମିର ଛାତି ଉପରେ କେବଳ ତୋର କ୍ଷେତର ଜାତକ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବଳ ତାର ଜନ୍ମର ପତ୍ରିକା ବା ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ସରଳ ତୋହର କାଲିର ଜୀବନ, ଭାବୁଅଛୁ କିରେ ସତେ, ଦୟାକରି ଟିକେ ଆଣୁଅଛୁ କିରେ ତୋହର ସ୍ମୃତି ପଥେ। କବି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମାନବକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନବକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଫେରିଆ ଫେରିଆ। ତୁ ଭାବିଛୁ କ'ଣ ସରଳ ତୋର କାଲିର ଜୀବନ? କାଲିର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆସିବ, ତୁ ଭାବିଛୁ କ'ଣ ବହୁତ ସରଳ ବା ସରଳିଆ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ମଣିଷ, ରେ ମୂଢ଼ ମନ, ଦିନେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଧୂଳି ବାହାରୁଛି ନା, ସେଥିରେ ତୁ କ'ଣ ହେବୁ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ତୋର ଛାତି ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଭାବିଛୁ ବୋଧେ ସରଳ ତୋହର କାଲିର ଜୀବନ, ଭାବୁଅଛୁ କିରେ ସତେ। ତୁ ବୋଧେ ଭାବୁଛୁ କାଲିର ଜୀବନ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସରଳିଆ। ଦୟାକରି ଟିକେ ଆଣୁଅଛୁ କିରେ ତୋହର ସ୍ମୃତି ପଥେ। ତୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଦୟାକରି ଟିକେ ଆଣୁଅଛୁ କିରେ, ଟିକେ ଆଣୁଛୁ କି ମାଟି ମାଆର ଯେଉଁ ବା ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ନୈସର୍ଗିକ ରୂପକୁ କେବେ ତୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ଜଳବର୍ଷିତ ହଳକର୍ଷିତ ଜମିର ସୁରଭିବାସ, ଘଡ଼ିକି ପାଇଁକି ଅନ୍ତରେ ତୋର ଭରୁ ନାହିଁ ଉଲ୍ଲାସ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନର ବିଭା, ଦଣ୍ଡକ ଲାଗି ଚକ୍ଷେ ତୋହର ଦିଶି ଯାଉନାହିଁ କିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦେଉନାହିଁ, ତୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉନାହିଁ। କ'ଣ? ଜଳବର୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ମାନେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷିତ, ହଳକର୍ଷିତ ମାନେ ହଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ଷିତ। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼େ ନା ଏଇ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ମାଟି ଉପରକୁ, ଜମି ଚାଷ ହୋଇଥିବ, ସେଇ ଚାଷ ଜମି ମାଟି ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଖସି ପଡ଼ିବ ନା, ତାର ଯେଉଁ ସୌରଭ, ତାର ଯେଉଁ ସୁରଭିବାସ, ସେଇ ଜମି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ଧାରା ଝରି ପଡ଼େ, ତାହାର ଯେଉଁ ସୁରଭିବାସ ତୋ ଅନ୍ତରରେ, ତୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବା ତୋ ହୃଦୟରେ ଘଡ଼ିକି ପାଇଁ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦେଉନାହିଁ। ଘଡ଼ିକି ପାଇଁ କ'ଣ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ? ତୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହଳକର୍ଷିତ ଜଳବର୍ଷିତ ଜମିର ସୌରଭ, ଜମିର ସୁବାସ, ଯେଉଁ ସୁନାର ରଙ୍ଗର ଧାନ, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ତୋର ଚକ୍ଷୁ ଲାଗି ଯାଉନାହିଁ ଆଉ। ଦଣ୍ଡକ ଲାଗି ବା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ କ'ଣ ତୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ?
ସେଇ ସୁନା ଧାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଜଳବର୍ଷିତ ହଳକର୍ଷିତ ସେଇ ଜମିର ସୁବାସ ତୋ ନାକରେ କ'ଣ ବାଜୁନାହିଁ? ସେଇ ଯେଉଁ ତାର ସୁବାସରେ ଘଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ତୋର ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଉନାହିଁ? ରେ ମାନବ, ରେ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା, ଯନ୍ତ୍ରରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିବା ମଣିଷ, ଟିକିଏ ଆଖି ଖୋଲିକି ଚାହାଁ। ଦେଖ ତୋର ଧାନ ବିଲକୁ। ସେଠି ସୁନାର ଧାନ, ହେମନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେଥିରେ ତୋର ଚକ୍ଷୁ ଲାଗି ରହିବ। ତୁ ଟିକେ ଫେରିଆ ଏବଂ ତୋର ଅନ୍ତର ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜମିର ବା ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ବାସ୍ନା ତୋ ନାକରେ ବାଜିବ। ତୁ ପରା ଖୁସି ହୋଇଯିବୁ। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ଦିଗନ୍ତ ଭରା ପକ୍ୱ ଧାନର ମନ ମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ, ହୃଦଏ ତୋହର ପରାଣେ ତୋହର ଜଗାଉ ନାହିଁ କି ସ୍ପନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦ୍ୟରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ପଲ୍ଲୀକୋଳର ଆଉ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଚିଲା ଆଖୁ କିଆରୀରେ କିଶୋରମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଏବଂ ତୋ ରୁଅ ପାନର ଯେଉଁ ସୁଖ ଶୋଭା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୋରିଷ ଫୁଲ କଥା ଏବଂ ସୋରିଷ ଗଛ କଥା, ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପକ୍ୱ କହିଲେ ପାଚିଲା, ତେଣୁ ଦିଗନ୍ତ ଭରା ବା ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଧାନ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ, ତାର ଯେଉଁ ମନକୁ ହରଣ କରିନେଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ସେ ବାସ୍ନା ଯନ୍ତ୍ରର କାହିଁ ନାହିଁ, ଜମା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ପାଚିଲା ଧାନର ଚିତ୍ତକୁ ହରଣ କରିଲା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ବା ପାଚିଲା ଧାନର ବାସ୍ନା ତୋ ହୃଦୟରେ, ତୋ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗି ଦଉନି, ତୋ ପ୍ରାଣରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି। ରେ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର, ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷ, ପଛକୁ ଥରେ ଫେରିକି ଚାହାଁ। ଥରେ ପଲ୍ଲୀକୋଳକୁ ଫେର ନା, ଦେଖିବୁ ସେଠି ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ମନମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ, ତାର ଯେଉଁ ମନମତାଣିଆ ବାସ୍ନା ତୋର ହୃଦୟରେ, ତୋର ପ୍ରାଣରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ତୋର ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ଆଖୁ କିଆରୀର ଛାଇ ତଳେ ବସି କୈଶୋର ଖେଳ ହସ, ପୌଷ ମାସର ଅମିୟ ସମାନ ମଧୁର ଦୋରୁଅ ରସ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଖୁ କିଆରୀର ଛାଇ ତଳେ ବସି, ଆରେ ଟିକିଏ ମନେ ଅଛି ନା, ସ୍ମୃତି ପଥକୁ ଟିକିଏ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖେ। କ'ଣ କରିଥିଲୁ ତୁ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖୁ କିଆରୀକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଖୁ କିଆରୀରେ ଛାଇ ତଳେ ବସି ହସ ଖେଳ କରୁଥିଲୁ। ପୌଷ ମାସରେ ଅମିୟ ସମାନ ମଧୁର ଦୋରୁଅ ରସକୁ ସେବନ କରୁଥିଲୁ। ପୌଷ ମାସର କଥା ତୁ ଟିକେ ଭାବ, ଟିକିଏ ମନେ ପକା, ତୋ ସ୍ମୃତି ପଥକୁ ଟିକିଏ ଆଣ। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ଗାଁ ବାଡ଼ି ତଳେ କପା ତୈଳାରେ କପା ଫୁଟିବାର ଶୋଭା, ତାରା ଫୁଟିବାର ମଉଛବ ପରି ହେଉନାହିଁ ମନ ଲୋଭା। ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଅନ୍ତ ତୋର କରୁନାହିଁ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ। ତେଣୁ କପା ଫୁଟିବାର ଶୋଭା କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ? ରାତିର ଆକାଶରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଟିକି ଟିକି ତାରକା ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କପା ତୈଳାରେ କପାମାନେ ସେମିତି ଫୁଟିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କପା ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, କପା ଗଛ, କପା କ୍ଷେତ ଏବଂ କପା ଫୁଟିବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କବି ଏଠି ନୀଳ ଗଗନର ତାରକା ପଂକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ବାଡ଼ି ତଳେ କପା ତୈଳାରେ କପାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ନା, ତାରକା ଫୁଟିବାର ମଉଛବ ମାନେ ମହୋତ୍ସବ, ତାରକା ଫୁଟିବାର ମହୋତ୍ସବ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ କପା ତୈଳାରେ, କପା କ୍ଷେତରେ କପା ଫୁଟିବାର ଶୋଭାକୁ ଏଠି ନୀଳ ଗଗନର ଯେଉଁ ତାରକାମାନଙ୍କର ସଜ୍ଜୀକରଣକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମନଲୋଭା ମନକୁ ଲୋଭେଇ ନିଏ। ଏବଂ ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ହୁଏ ସୋରିଷ ଗଛର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ଦେଖ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ତୋ ଅନ୍ତରକୁ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉନି ବା ଆସକ୍ତି କରିଦେଉନି, ତୋ ହୃଦୟକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମାଟିର ମଣିଷକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପଲ୍ଲୀକୋଳକୁ ଏବଂ
ମଣିଷକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ତୁ ଭାବିଛୁ ସରଳ ହେବ ବୋଧେ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସରଳ ନୁହେଁ, ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। କବି ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପରୂପା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ପଲ୍ଲୀ କୋଳକୁ ପୁଣି ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। ସେଥିପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷକୁ। ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତମରି ଗାଁର ଛଇଳ ଚପଳ ନଈ, ପଲ୍ଲୀ ବଧୁର ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର ପାଣି ବୋହିବାର ଛଇ। ଛଇଳ ମାନେ ରସିକ, ଚପଳ ମାନେ ଅସ୍ଥିର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମଣିଷ, ରେ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମଣିଷ, ତମର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତମ ଗାଁର ଛଇଳ ଚପଳ ନଈ ବିଷୟରେ? ଯେଉଁ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ଯେଉଁ ନଈ, ସେ ନଈ, ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ନଈ କଥା ତମର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ତମର ସ୍ମୃତିପଟରେ କେବେ କ'ଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ? ପଲ୍ଲୀ ମାନେ ଆମର ଗାଁକୁ ବୁଝାଏ। ଗାଁ ବୋହୂ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଧୂର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ବଧୂର ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର ପାଣି ବୋହିବାର ଛଇ, ସେ ଯେଉଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ବୋହି ଆଣେ ତାର ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଠାଣି, ଛଇ ମାନେ ଭଙ୍ଗୀ। ତାହେଲେ ପଲ୍ଲୀ ବଧୂର ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର ପାଣି ବୋହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ତମର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବା ତୁମର ସ୍ମୃତିପଟରେ କେବେ ଆସୁନାହିଁ? ତାମାନେ ଏଠି କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଧାଇଁ ଚାଲିଛ, ପଛକୁ ଟିକିଏ ଫେରିକି ଚାହଁ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଟିକିଏ ଫେରିକି ଚାହଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାଳ ବନ ତଳେ ଗୋଷ୍ଠ ବିହାରୀ ଧେନୁ, ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଗୋପାଳ ପୁଅର ଧୀର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ବେଣୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ପଲ୍ଲୀଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତାଳ ବନ ତଳେ ଯେଉଁ ଗାଈପଲ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପାଳ ପୁଅ ମାନେ ଗୌଡ଼ ପୁଅମାନେ ସୁମଧୁର ବଂଶୀ ସ୍ୱନର ରାଗରାଗିଣୀ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ତୋର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଲଙ୍ଗଳ ଆଜି ଡାକୁଅଛି ତତେ ତୋର ସନ୍ତକ ସମ, ମଙ୍ଗଳ ଜାଣି ଡାକୁଅଛି ଆରେ ମାଟିର ପତଙ୍ଗମ। ଉର୍ବର ତୋର ପ୍ରାଣ, ଉର୍ବର ତୋର ପ୍ରାଣ, ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀର ଇସ୍ପାତ ପରି ହୋଇଯାଇଅଛି ଟାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତକ ଅଛି, ତୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଧାଇଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ସନ୍ତକ ଆଜି ଅଛି କିଏ? ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସେଇ କାଳିଆ କସରା ବଳଦ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଧରି ତୁ ହଁ ହଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ କରୁ, ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ଆଜି ଏବଂ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ତୋତେ ଡାକୁଛି। ଲଙ୍ଗଳ ତୋର ଯାହାକି ସନ୍ତକ ରୂପେ ଅଛି, ରେ ମାଟିର ପତଙ୍ଗମ, ତୋତେ ମଙ୍ଗଳ ଜାଣି ଡାକୁଛି କିଏ? ଲଙ୍ଗଳ, ଲଙ୍ଗଳରେ ହିଁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ମାଟିରେ ହିଁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ତେଣୁ ତୋର ଉର୍ବର ପ୍ରାଣ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇସ୍ପାତ ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଉର୍ବର ପ୍ରାଣ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରପୁରୀର ଇସ୍ପାତ ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ତୋର ସେଇ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ସର୍ପିଳ ନଈ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେଇ ଗୋପାଳ ପୁଅର ବଂଶୀ ସ୍ୱର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବୋହୂର ପାଣି ଆଣିବାର ଭଙ୍ଗୀ ବା ଠାଣି ତୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତୋ ସ୍ମୃତିପଟରେ ଆଜି ଭାସି ଉଠୁନି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଳବନ ତଳେ ଗୋଷ୍ଠ ବିହାରୀ ଧେନୁଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁ ତାଳବନ ତଳେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଯେଉଁ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତୁ ସବୁ ପାସୋରି ଦେଇଛୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରର ମୋହମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ତ ପରାଣ ନାହିଁ ରେ ମରଣର ତହିଁ ଘର, ଦିନ ରାତି ତହୁଁ ଚିତାର କୁହେଳି ହେଉଅଛି ଉଥଳ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ତଳକୁ ତୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରା କରିଛୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ତଳ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ମରଣର ଘର। ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ର ତଳକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଲୀଳାଭୂଇଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିଶିଖା ଉଚ୍ଛଳ ହେଉଛି
ସେଇଠି ତୁ ଆଶ୍ରା କରିଛୁ। ସେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ଆଜି ଡାକୁଅଛି ଏଇ କୂଳେ, ପତଙ୍ଗ ପରି ଝାସ ଦେ ନାହିଁ ତାର ମୂଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠି ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାରେ ପାଗଳ ହୋଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜନନୀ, ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏଇ ସବୁଜିମା ମାଟି ମାଆର କୋଳ ଆଜି ତୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଫେରିଆ ଫେରିଆ ବୋଲି। ଯେଭଳି ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ପତ୍ରଟିଏ ଝାସ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଆଜି ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ର ତଳକୁ ତୁ ଆଶ୍ରା କରିଛୁ ଏବଂ ପତଙ୍ଗ ସମ ତୋର ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ପତଙ୍ଗ ପରି ତୁ ଝାସ ଦେନି ସେଠି। ପତଙ୍ଗ ଭଳି ତା ତଳକୁ ତୁ ଜମା ଡେନି। ଲାଷ୍ଟ ପଦ। ମାଟିର ଅଙ୍କେ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ଝରାରେ ତାହାରି ପରେ, ମାଟିର ବକ୍ଷେ ଜନ୍ମ ଲଭିବୁ ନବ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ଫେରିଆ ପୂର୍ବ ପଥେ, ଫେରିଆ ପୂର୍ବ ପଥେ, ଅକାରଣେ ଆଉ ଧୂଆଁ ହ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ଧୂଆଁର ସାଥେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ତଳକୁ ଝରୁଛୁ। ତୁ ତୋ ମାଟିର ଅଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ପରା। ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଳ। ତୁ ତୋ ମାଟି ମାଆର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ଏଇ ମାଟି ମାଆର ପାଣି ପବନ ତୋ ଦେହରେ ବାଜୁ। ତୋତେ ଶରୀର ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଚିକିଚିକିଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଟିର ଅଙ୍କେ ତୁ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ତାରି ଉପରେ ତୁ ଝର। ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ତଳକୁ ଆଶ୍ରା କରନି। ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଧାଆନି। ପାଗଳ ପରି ତା ପଛରେ ତୁ ଗୋଡ଼ାନି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁ ଯଦି ମାଟି ମାଆର କୋଳକୁ ଫେରି ଆସୁନା। କବି ଏଠି ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ବା ମାନବକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତୋର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ତୋର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ତୋର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀଭୂମି, ସେଠିକୁ ତୁ ଫେରିଆ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାଟି ମାଆର ବକ୍ଷକୁ ଆସିବା ଏବଂ ମାଟିର ସବୁଜିମା କୋଳକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଟିରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ତୁ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ତୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେବ, ତୁ ସେଇ ମାଟିର ବକ୍ଷରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବୁ ଏବଂ ତୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାରୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସୁନା। ତୋର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଫେରିଆ ଫେରିଆ ମାଟି ମାଆ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। କବି ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ମାନବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସିନା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଭାବୁଛୁ ସରଳ ତୋର ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଫେରିଆ। ଏଇ ମାଟିର ଅଙ୍କେ ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ଏଇ ମାଟିର ଅଙ୍କେ ତୁ ମିଶିଯିବୁ। ଏଇ ମାଟିର ଅଙ୍କେ ତୁ ଝରି ପଡ଼ ଏବଂ ଏଇ ମାଟିର ବକ୍ଷରେ ତୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହିଁ ଗୋଟେ ଲାଭ କର। ତୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଧୂଆଁର ସାଥେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛୁ, ତୁ କେତେବେଳେ ପୁରା ତୁ ଧୂଆଁ ହୋଇଯିବୁ। ତୁ ଅକାରଣେ ବା ବିନା କାରଣରେ ତୁ ଧୂଆଁ ହନି। ଯନ୍ତ୍ର ଧୂଆଁର ସାଥେ ତୁ ଜମା ଧୂଆଁ ହୁଅନି ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ର ପାଟିରେ ମଣିଷ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କବି ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ପଲ୍ଲୀକୋଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଦ୍ୟଟି ଏଠି ସରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ପଦ୍ୟଟି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।